नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगोप्यौचुः वामबाहुकृत वामकपोल बल्गित भूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिः आश्रित मार्गं गोप्य इरयति जत्र मुकुंद। पांजिटा मंगला पांजिटा मंदिर व्योमयान वनिता सह सिद्धे विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलं जजुर पश्रुत निव्य हंत चित्रमबला शृणुतेदं हारहास उरशिष्टिर विद्युत् नंदसूनुरयम् आर्तजनानां नर्मदो जर्हि कूजित वेणु बृंदोशब्रज वृषामृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतस आरात दंतदष्ट कबलाधृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रमिवासन बर्हिणस्तबक धातु पलाशयर्बद्धमल्ल परिबर्ह विडम्ब कर्हिचित सबल आलिश गोपैर्गासमा होयति जत्र मुकुंद तर्हि भग्नगत यशरिता वै तत्पदाम्बुजर जोनील नितं स्पृहयत्यर्वयम् इवा बहु पुण्या प्रेम विपित भुजास्तिमिताप अनुचरै समनो वर्णित बीर्जम् आदिपुरुष इवाचल भूति वनचरो गिरितटेषु चरन्तीर्वेणुना होयति गासजदाहि वनलतास्तरव आत्मनि विष्णु व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्या प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्टतन बह श्रुजुष्म। श्रील श्रीपाद शुकदेव गोस्वामी कहउछन्ति महाराज परीक्षित श्रवण करंतु वेणुनादर विचित्र महिमा जार प्रभाव रे बड़ अद्भुत अवस्था सृष्टि होउछि विश्वर विविध पदार्थ रे मर्त्य रे मानव मानक अवस्था जे माने संपूर्ण रजोगुणाक्रांत एवं खूब कम प्रभाव रे जे माने अति विह्वलित ही पड़ते सामान्यतः कथारे जो मानकर धैर्यच्युति घटे मानव जाति सेमानंकर कथा का कथा सिद्ध पुरुष मानक अवस्था ठू आरंभ करी वृष गाव गोदल गोगोष्ठ तरुलता शरित सरसी एमानंकर अवस्था मध्य रसतन्मय हे उठुछि वेणुनादर स्पर्श रे आत्महरा हो जाउछन्ति एमाने एवं निजर भागवत प्रीतिमूलक सरस भाव कृष्णानुराग व्यक्त करि पकाउछन्ति जेपरि आम अवस्था होउछि ठीक आमरी अवस्था भोग करुछन्ति विश्वर प्रत्येक पदार्थ सखी नंदनंदन जेतेबेले
आदि पुरुष नारायण तुल्य अचल विभूति अचल शोभा संपन्न है देवता मंडली तुल्य अनुचर मानक द्वारा गोपबालक मानक द्वारा वर्णित वीर्य अवस्था पर्वतर सान देश विचरण करुछन्ति एवं वेणुवादन कर दउछन्ति प्रगल्भ भाव परमानंद मूर्ति रे से नाद अरण्य भितर संचारित हो गले वनलता गुड़िकर अवस्था कौन होउछि केते कथा आम आलोचना कले 2 दिन 3 दिन बीतीगला किंचित क्लिष्ट जद्यो लता और तत्पतिनांच तरबह ये उभय नम्र ही जाउछन्ति वेणुनादरे सेमानक भितर सुप्त प्राणसत्ता उल्लगित हो उठुछि मधुस्राव हो जाउछि ठीक आम मानकर अवस्था जहा सेमानकर अवस्था मध्य सेया हो जाउछि तत्क्षणात वेणुनाद स्पर्श हला क्षणी सेमानक अंगरे सेमाने पुष्प फलाढ्या हो उठुचंती केवल आनंदरे उन्मादित होउनाहांती तरुलता हेले मध्य आशु हरिभक्त जन्म प्राप्त हेबे बोली परमानंदरे आप्लुत हो उठुचंती जेपरि आम अंतःकरण रे प्रत्याशा जात होछि ए वेणुनाद आम कानरे जेमते बारंबार कहि दउछि ब्रजवनिता गुण मु गोचारण पई अरण्य को आसी जाइछि बोली सखा मानक सह तुमे दुख करुच ना कांद ना धैर्य धर आज निशिथिनी रे हम माने पुनर्बार निर्जन रजनी रे जमुनोपकंठवर्ती कुसुमित कानन रे केते विलास करिबा केते कौतुक करिबा चिंता करनी ए प्रत्याशा वेणु हमको जेपरि प्रदान करुछि ए फल प्रदान करुछि कृष्ण संग रूपक फल आशु रजनीर आगमन मात्रे आम माने पाइबा ए फल आशा आम हृदय जेपरि जात होछि ए वृक्षलता मान मध्य फल भार से माने कि फल पाउचंती वेणुनादर स्पर्शरे से माने जो कोटि कोटि जन्म बीती जाता मनुष्यता प्राप्त हवा पाई गछलता गुड़ी को ये सब गुड़ी को लंफ दे आसु तत्क्षणात आगामी जन्म रे से माने मानव लोकरे विशुद्ध हरिभक्त रूपे जन्म ही भगवत उपासना करिवे ए फल से माने मध्य प्राप्त होउछन्ति आउ बहुत कथा ता भितर अछि आम माने सब आलोचना करिछे गोपांगना माने ब्रज अंगन रे वेणुनादर श्रवण द्वारा विहलित चित्ता होई नाना प्रकार प्रलाप करुछन्ति परस्पर को ए भलिया अनेक कथा कहउछन्ति निज अंतरर भावना व्यक्त करुछन्ति परवर्तिनी गोपीटीए से तार सखी मान को संबोधन करी कहूछि सखीगण शुण 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 वेणुनादर केवल सेतिकी महिमा नहीं केवल सेतिकी तार अद्भुत कार्य नुह आउ किछि मध्य अछि उत्कर्णा ही समस्ते शुणिबा को चाहिले आउ किछि परिवर्तन आउ किछि रूपांतर मध्य वेणुनाद करि पारुछि श्रीकृष्ण अरण्य भितर गोचारण काल रे जो बंशी बजाउछन्ति से बंशीर नाद को शुणी कौन अनुभव होउछि ये ब्रजांगनाटी ये कौन कहूछि परवर्तिनी ब्रजांगना दर्शनीय तिलक वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई अलिकुलै अलघु गीत सभीष्ट आद्रिय निर्जर्हि संधित वेणु
ସରସି ସାରସ ହଂସ ବିହଙ୍ଗା ଚାରୁ ଗୀତ ହୃତ ଚେତସ ଇତ୍ୟ ହରିମ ଉପାସିତ ତେଜତ ଚିତ୍ତା ହନ୍ତ ମିଳିତ ଦୃଶୋଦ୍ଧୃତ ମୌନା। କଣ କହୁଛି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା? ଦର୍ଶନୀୟ ତିଳକ ବନମାଳା ଦିବ୍ୟଗନ୍ଧ ତୁଳସୀ ମଧୁମତ୍ତୈ ଅଳିକୁଳୈର ଲଘୁ ଗୀତ ସଭିଷ୍ଟ ମାଦ୍ରିୟତ ଜର୍ହି ସନ୍ଧିତ ବେଣୁ। ସଖୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା କହୁଛି, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅରଣ୍ୟରେ ସଖାମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଚାରଣ କଳରେ ଯେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମ କମନୀୟ ପରମ ରମଣୀୟ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୃଦୟକୁ ମଥିତ କରିଦେଉଥିଲା ଭଳିଆ ତାର ଯେ ବଦନମଣ୍ଡଳର ରୁଚିର ଶୋଭା, ସେ ଶୋଭାକୁ ଶତଗୁଣିତ କରିଦେଉଛି ତାର କପୋଳ ପରି ପରିଶୋଭିତ ତିଳକ ରଚନା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ଲଲାଟ ପଟ୍ଟରେ ମନୋହର ତିଳକ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀ ବ୍ରଜବାଳକ ଗଣ। କୋଉଥିରେ? ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଶ୍ମିରେଖା ତୁଲ୍ୟ ସରୁ ହରିତାଳର ତିଳକଟିଏ। ପର୍ବତ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ହରିତାଳ ଧାରା ଝରି ଯାଉଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହରିଦ୍ରାବର୍ଣ୍ଣ, ତାରି ଦେହରେ ତିଳକଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବେଶ କଲା ବେଳେ ସଙ୍ଗ ଗୋପ ବାଳକ ଗଣ। କୃଷ୍ଣ ଲଲାଟ ବଟ୍ଟରେ ତିଳକାଙ୍କିତ ଶୋଭାକୁ କବିମାନେ ଶତମୁଖ ହୋଇ କିଏ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କିଏ କୁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଆମର ମହାକବି ଜୟଦେବ ସରସ କବି, ରସଜ୍ଞ କବି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ମନେ ପଡୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର? ଜଳଦ ପଟଳ ଚଳ ମେନ୍ଦୁ ବିନିନ୍ଦକ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଲଲାଟମ, ନାଇଁ କି? ଜଳଦ ପଟଳ ଚଳ ନିନ୍ଦୁ ବିନିନ୍ଦକ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଲଲାଟମ। ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣର ବିସ୍ତୃତ କପୋଳରେ ଯେ ଚନ୍ଦନ ତିଳକଟି ରହିଛି, ସେଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କପାଳରେ ଏଇ ତିଳକଟିକି ଲମ୍ବା ଆକାରରେ କରିନଥିଲେ, ରେଖା ତିଳକ ନଥିଲା। ଆଉ କି ତିଳକ ଥିଲା? ନା ବିନ୍ଦୁ ତିଳକ ଥିଲା। ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ, ପୁଣି ନିନ୍ଦତି ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ କିରଣ ମନୁ ବିନ୍ଦତି ଖେଦମ ଧୀରମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି, ନିନ୍ଦତି ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ କିରଣ ମନୁ ବିନ୍ଦତି ଖେଦମ ଧୀରମ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଲାକାରର ତିଳକଟିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ଆମ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେପରି ନାନା କାଳରେ ନାନାବିଧ ବେଶରେ ଶୋଭାୟମାନ କରୁଛେ, କେତେବେଳେ ଏଡ଼ିକି ବାମନଟିଏ କରିଦଉଛେ, ତ କେତେବେଳେ ବିଶାଳ ପଦ୍ମବେଶରେ ସଜେଇ ଦଉଛେ, ଖୁବ ବିରାଟ କାୟ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି। ବାମନ ବେଶ କଲା ବେଳକୁ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମବେଶ ବେଳକୁ ତାର 10 ଗୁଣ ବଡ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ନାନାବିଧ ବେଶ କରୁଛେ,
ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବେଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଲାକାର ତିଳକଟିଏ କପାଳରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଲାକାର କପାଳଟି ଉପରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉ ଗଭାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ କୁସୁମ ମାଳା ମଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ କି କୃଷ୍ଣକୁ ବେଶ କରି ସୁଦାମା ମାଳି, ଶିରେ ଖଞ୍ଜିଲା ନେଇ କେତକୀ କଳି। ସେ ଗଭାଦେଶରେ କେତକୀ ଫୁଲର ପାଖୁଡାଟିଏ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଆସେ କି କେଶରାହୁ ରସନା ଚାଳି, ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅବା ଦେବ ସେ ଗିଳି ଯେ। ଲମ୍ବା କୁସୁମ ବେଣୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଡ଼ି, ଯମୁନା ଜଳେ ରକ୍ତ କୁମୁଦ ଧାଡ଼ି ଯେ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସୁଦାମ ମାଳି କେମିତି ବେଶ କରିଦେଇଛି। ସେ ବି ତିଳକଟିଏ ଦେଇ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତିଳକଟି ଦେଇ ଦେଇଥିଲା କିଏ? ସେ ଯୋଉ କୁବୁଜା, ସେ ତିଳକଟି କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ କୁସୁମ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା ସୁଦାମ ମାଳି। ସେମିତି ଜୟଦେବ କବି କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ସଖାମାନେ ଯେ ତିଳକଟି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଲାକାର ଏବଂ ଗୁଚ୍ଛ କରି ଯେ ଗଭା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଚୂଡ଼ା ମସ୍ତକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତା ଉପରେ ବେଢାଇ ଦେଲା ଦିବ୍ୟ ବକୁଳ ଦାମ, ବଉଳ ଫୁଲର ମାଳା ତା ଦେହରେ ଗୁଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୂଡାରେ। ଯେଉଁ କେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଞ୍ଚିତ, ସେ ତ ଗଭା ଦେହରେ ଗଲାନି, ଉପରକୁ ବାନ୍ଧି ହେଲାନି, ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଛି କପାଳ ଉପରକୁ। ସେଗୁଡିକ ସବୁ ପବନରେ ହଲୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଦୁଷୁଛନ୍ତି ନା ଜଳଦ ପଟଳ ଚଳ ନିନ୍ଦୁ ବିନିନ୍ଦକ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଲଲାଟ। ମେଘମାଳା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗତି କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଶୋଭା ଦୁଷେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଳା କଳା ମେଘ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଇଯାଇଛି, ରାତି 9ଟା ହବ, ତା ଉପର ଦେଇକରି ମେଘମାଳା ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା କେତେବେଳେ ଦୁଷି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଲୁଚି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଅଧା ଦୁଷୁଛି, କେତେବେଳେ ଦୁଇ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡର ଫାଙ୍କରେ ତାର ଆଭା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆକାଶର ଯେପରି ଶୋଭା, ନୀଳ ଆକାଶର, ନୀଳ କପୋଳ ଦେଶର ସେଇଭଳିଆ ମଧୁମୟୀ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରରେ କବି ଜୟଦେବ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସଖୀ ହରିତାଳର ଲମ୍ବା ତିଳକଟିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପ ବାଳକଗଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୀଳ କପୋଳ ଦେଶରେ ଲମ୍ବା ତିଳକଟିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହୃଦୟରେ ଛୁରିକା ତୁଲ୍ୟ ଭେଦ କରୁଛି। ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତିଳକ ରେଖାଟି କପାଳରେ ଶୋଭା ପାଉଛି, ଅବଲୋକନ ମାତ୍ରେ ରସିକ ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଛୁରିକାଘାତ ତୁଲ୍ୟ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିଏ ସେ? ଏ ତିଳକ ରେଖାଟି ଦର୍ଶନୀୟ ତିଳକ। ଏମିତି ତିଳକଟି ମାନୁଛି ତା କପାଳକୁ ଯେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିବାକୁ ମନ ହଉଛି, ଆଉ ଆଖି ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଦର୍ଶନୀୟ ତିଳକ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ତୃପ୍ତି ଆସୁନି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଦର୍ଶନୀୟ ତିଳକ ବନମାଳା ଦିବ୍ୟଗନ୍ଧ ତୁଳସୀ ମଧୁମତ୍ତେଇ, ଅଳି କୁଳେଇ ଅଲଘୁ ଗୀତ ସଭିଷ୍ଟ ମାଦ୍ରୀ ଅନର୍ଜର୍ହି ସନ୍ଧିତ ବେଣୁ। ସଖୀ ଦର୍ଶନୀୟ ତିଳକ ତା ସହିତ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଲମ୍ବିଛି, ଗଳ ଦେଶରେ
ମୋଟା ବନମାଳାଟିଏ, ଖୁବ ମୋଟା ବନମାଳାଟିଏ ଗଳାରେ ଲମ୍ବିଛି। ଆମେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନମାଳୀ ବେଶରେ ତ୍ରିବିଧ ମାଲ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପୂର୍ବରୁ। 3 ପ୍ରକାର ମାଳା ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କଣ କଣଟି? ବନମାଳା, ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା, ବକୁଳ ମାଳା। 3ଟି ଯାକ ବ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏଟା କଣ ହେଲା ରେ ପିଲେ? କାହିଁକି ଲିଭିଗଲା ରେ ଲାଇଟଟା? ନା ପୋଡ଼ିଗଲା ଦେଖିଲ? ତ ଦାମିକା ବଲ୍ବଟା। ବକୁଳ ମାଳା, ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ଆଉ ବନମାଳା। ବନମାଳାଟି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥାଏ, ଖୁବ ମୋଟା। ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାଟି ଜାନୁଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥାଏ। ବକୁଳ ମାଳାଟି ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାଟି, ବନମାଳାଟି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ଏଉଟି କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ କି ବନମାଳା? ବଣର ପଲ୍ଲବ, କଳିକା, କୁସୁମ, କିଶଳୟ ଏବଂ କଷି ଫଳ, ଏ 5 ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥରେ ବନମାଳା ତିଆରି। ତା ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ଥିବ, ଯାହାକୁ ପଲ୍ଲବ କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ନାଲି ନାଲି ମୁସି ମୁସି କଅଁଳ ପତ୍ର ଯିଏ କାଲି ପରଦିନ କଅଁଳିଛି ବାହାରିଛି, ତାକୁ କିଶଳୟ କହନ୍ତି। ଅତି ଛୋଟ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ଆହୁରି ଆସିନି କି ମୋଟା ହେଇନି, ଫୁଲ ଭଳିଆ ପତଳା ପତଳା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି କଅଁଳ ପତ୍ର, ତାକୁ କହନ୍ତି କିଶଳୟ। କେମିତି ନିମପତ୍ର ସବୁ କଅଁଳିକିରି ନାଲି ନାଲି ଦୁଶୁଛି, ଛୋଟିଆଟି ମାନେ ଫୁଲ ସହ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତାକୁ କିଶଳୟ। ସବୁ ଗଛର କିଶଳୟ ଅଛି, ତାକୁ କିଶଳୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କୁସୁମ କହିଲେ ବିବିଧ ଫୁଲ, କଳିକା, କଢି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଷି ଫଳ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ରହିବ। ବନମାଳା ଦେହରେ ଏସବୁ ରହିଛି। ବନମାଳା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ଲବ ଆଉ କିଶଳୟ ପ୍ରଭୃତି ରହିବ, ତା ସାଥିରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତାହା ତୁଳସୀକାକୁ କିଶଳୟ କିମ୍ବା ପଲ୍ଲବ ଭିତରେ ସିଏ ଯାଉନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ହେଲେ ପଲ୍ଲବ, ତୁଳସୀ କି ପଲ୍ଲବ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପତ୍ର, ତୁଳସୀ କି କୁହାଯାଏ ମଞ୍ଜରୀ। ତୁଳସୀକା ମଞ୍ଜରୀ, ତୁଳସୀ ପାଖୁଡାକୁ, ପତ୍ରକୁ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଅଗ୍ରଭାଗ କିଶଳୟଟି ମଞ୍ଜରୀ। ହଁ, ତା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ କୁହାଯାଏ, ପଲ୍ଲବ କୁହାଯାଏ ନା। ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ ପତ୍ର ହେଲେ ତାକୁ ପଲ୍ଲବ କହନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରିକା ବନମାଳା ଦେହରେ ରହିଛି, ଦର୍ଶନୀୟ ତିଳକ କୃଷ୍ଣ ବନବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ତଳକୁ ମୋଟା ଆକାରର 5ବିଧ ବନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ବିଶାଳ ବନମାଳା ଯେ ପାଦ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ବକ୍ଷର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଉଭୟ ସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଲମ୍ବି ଆସିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତାକୁ ପିନ୍ଧି ସନ୍ଧିତ ବେଣୁଟିକି ଅଧରରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଧରରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ତିଳକଟି ନାହିଁ କପାଳରେ, ସେ କୁଞ୍ଚିତ ହଉଛି, ପୁଣି ଖୋଲି ଯାଉଛି। କପାଳରେ ତ୍ରିବଳି ଥାଏ ନା କି? 32 ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣ 32ଟା ଲକ୍ଷଣ, ସେଇ 32 ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ତ୍ରିବଳି ଗୋଟିଏ। କପାଳରେ ବଳି, କୁଞ୍ଚିତ କପୋଳ, କପାଳର ଉପରି ଭାଗର ଚର୍ମ ଭୃଲତା ଉପରକୁ ଟେକିଲେ କୁଞ୍ଚି ହେଇଯିବା। କାହାର ଗୋଟିଏ ଥାଏ, କାହାର ଯୋଡ଼ିଏ ଥାଏ, କାହାର 3ଟି ଥାଏ। 3ଟି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ। ସେ ଯୋଉ କପୋଳର ବଳି ସମୂହ ତ୍ରିବଳି,
ये केतेबेले कपोल कुंचित हो जाउची, केतेबेले विस्फारित हो जाउची। से तिलकटी छुटिया हो जाउची, लंबी जाउची, छुटिया हो जाउची, लंबी जाउची। जेतले विस्फारित हो जाउची कपोलर चर्म भाग, सेतले तिलकटी लंबी जाउची 1.5 इंच कि 2 इंच। जेतले कपोल कुंचित कर दउचंदी सेतले छोट हो जाउची 1/2 इंच कि 3 बा। ए भलिया कपोलरे तिलकर नृत्य बड़ चित्ताकर्षक, बड़ दर्शनीय। केमिति से कपोलरे केमिति से तिलक नाचुची, तार जो नृत्य कपोलरे तिलकर नृत्य दर्शनीय। कपोल दर्शनीय तिलक, ता साथरे खंजिले बनमाला। हे शुकदेव गोस्वामी, आपण बाचाल भलिया कौन गुड़े कहते? तिलक तो तिलक कपाल रहा, बनमाला तो बक्षस्थल रहा, या साथरे तार संबंध कौन अच्छी? तिलक साथरे तो बनमालार किसी संबंध रहे ना, से रहा अलगा, ये रहा अलगा। से तो हला हरिताल धातुर निर्मित रेखाटे, ये तो पंचविध वन्य पदार्थ रचित विशाल माला पादतल पर्यंत लंबी। आउ आपण गोटे पादरे लिखिदेले दर्शनीय तिलक बनमाला। आम अर्थ करूँ बनमालाटी जमी दर्शनीय, तिलकटी सेमती दर्शनीय। शुकदेव गोस्वामी कहले तुम तो अधम गुड़ाक संबंध तुम खोजी बाहर करियो ना। आम कहचु ये कौन हेले संबंध थिब, कौन संबंध ता भितर अच्छी? बनमाला आउ तिलकर नृत्य भितर कौन बनमाला जमी गति काल नाचुची, तिलक सेमती कुंचितता बशत नाचुची, यही संबंध हो पारे? कल्पना विलास भगवान स्वरूप सब संभव। सहजे भगवान गोटे गुण अच्छी, भक्त जिमिति ता मनरे भाविब सेमिति से नाचिबे नहीं गे? नहीं, सी तांको इच्छा अनुसार किछि होंतनी। जेतेबेले जे प्रकार रूप छटा से ग्रहण करिछंती, निज इच्छा केतेबेले से नाहंती किछि। आउ सबुले गोटे भक्त अंतःकरण रे जहा भाबुची ता भावना अनुसार भगवान एक्ट करती। भक्त जदि भाविदेला मो ठाकुर भोकरे कलबल हो कांदुचंदी, से कांदिबे। भक्त भाविला केमती भक्ताधीन। आम शास्त्र माने केमती सिद्धांत नहीं चलती। जदि भाविदेला जे ना ना ठाकुर तो कांदुचंदी भोकरे कलबल होइकरी कांदिबे, आखिर लुह बह, मुह सुखीज, मलिन दुषिब, से कांदिबे। जदि भक्त भाविदेला जे ना ना मो ठाकुर हसुचंदी, मन कष्ट होइथिले मध्य, घरु लक्ष्मी माँ ठाकुराणी कोठू गाली शुणिथिले मध्य हसिबे। भक्त भाविलानी भक्तर भावना अनुसारे भगवान रूप परिग्रह करती बोली आमर शास्त्र पक्का सिद्धांत। पक्का सिद्धांत तंग भगति जोग परिभावित हृत सरोज आस्ये श्रुते क्षित पथ ननु नाथ पुंसा जत जत धियात उरुगाय विभावयन्ति तत तत बपु प्रणय से तदनुग्रहाय। वज्रवत सिद्धांत, वज्रवत सिद्धांत याक काटिबार उपाय नहीं। ये सब श्रीमद भागवतंकर, श्रीमद भगवत गीतांकर गोटे गोटे बुलेट अव्यर्थ। तंग भगति जोग परिभावित हृत सरोज। जदि गोटे भक्तर हृदय रे तंग भक्ति जोग परिभावित ऋतु सरोज, तार हृदय पद्मटा जदि आपण भाव
ଭାବମୟ ହେଇ ଉଠିଲା। ଯାହା ଭାବ ଉଠିଲା, ଯାହା ଭାବ ହେଇ ଉଠିଲା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପରିଭାବିତ ହୃତ ସରୋଜ। ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଆଶେ ଶ୍ରୁତେ କ୍ଷିତ ପଥ ନନୁନାଥ ପୁଂସାଙ୍ଗ। ବେଦର ବିଧି ବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ ଗଲା ଭାସି ସେତେବେଳେ କିଛି ରହିବନି। ଏ ଭାବ ସ୍ରୋତରେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିଭାବ ସ୍ରୋତରେ ଯାବତୀୟ ବେଦର କଠୋର କଟକଣା ବିଧି ନିଷେଧ ନୀତି ନିୟମ ଏସବୁ ଭାସିଯିବ। କି ଛୁଆଁ କି ଉଛୁଆଁ କି ଅଇଁଠା କି ଶଙ୍କୁଡ଼ି କି ଭଲ କି ମନ୍ଦ କିଛି ଆଉ ବିଚାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପରିଭାବିତ ହୃତ ସରୋଜ ଆସେ ଶ୍ରୁତେ କ୍ଷିତ ପଥ ନନୁ ନାଥ ପୁଂସାଂ। ନନୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଜଂ ଜଂ ଧିୟାତ ଉରୁଗାୟ ବିଭାବୟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବ ସେ ଭାବିଦିଏ ଭଗତ, ତଂ ତଂ ବପୁ ପ୍ରଣୟ ସେ ତଦନୁଗ୍ରହାୟ। ତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବପୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅତଃ ଭକ୍ତର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ হয়, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ବସିକରି ଭାବନା କରିବା ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗରେ ସେମିତି ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆମ ଭକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୀବ୍ର ଓ ଗାଢ଼ ହବା ଦରକାର ଯେ ଯିଏ ତିନି କାଳରେ ତିନି ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଦୃଢ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଚଳ ବସ୍ତୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ। ନାଇଁ କି ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଟା ତିନି କାଳ ତିନି ଅବସ୍ଥାରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ନୁହେଁ କି? ଏଭଳିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦଉଛି। ଏଠି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତିଳକ ସହିତ ମାଳାର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା ନା ସନ୍ଧିତ ବେଣୁ। ଏତିକି ବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧଟା କଣ ରହିଲା କି ତିଳକ ସହିତ ବନମାଳାର? ଏତିକି ବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ? ବଂଶୀଟିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଓଠରେ ଥଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଓଠରେ ଥଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଠରେ ଥୋଇଲା ବେଳକୁ ବଜେଇବାକୁ ଠିକ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ସେ କପଳ କୁଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଖୋଲି ଯାଉଛି, ପୁଣି କୁଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଖୋଲି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? କୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ରାଗରେ ବେଣୁ ବାଦନ କରିବି। ରାଗ ମଲ୍ଲାର, ଏଟା ନିଦାଘ କାଳ ସମୟଟା, ମଲ୍ଲାର ଏତିକିବେଳେ ଶୋଭା ପାଇବନି। ପୁଣି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ରାଗଣୀରେ ଗାଇଲେ ହୁଅନ୍ତା? ରାଗ ଦୀପକ। ନା, ଏଟା ଦୀପକର କାଳ ନୁହେଁ, ମଜା ହବନି, ମ୍ୟାଚ କରିବନି ସମୟ ସହ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ କୋଉ ରାଗରେ ଗାଇବି? ରାଗ କେଦାର। କୋଉ ରାଗ ରାଗଣୀରେ ବଂଶୀ ଗାନ କରିବି ୟା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ କପୋଳ କୁଞ୍ଚିତ ହୁଏ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, କୁଞ୍ଚିତ ହୁଏ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, କୁଞ୍ଚିତ ହୁଏ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ, କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରୁନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କପୋଳ କୁଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ନାଇଁ କି? ଏଇଥିପାଇଁ ସେଇ ତିଳକର ନର୍ତ୍ତନ କୋଉଠି? କପୋଳ ଦେଶରେ, ଦର୍ଶନୀୟ କପୋଳ। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ରାଗରେ ବେଣୁ ବାଦନ କରିବେ? ସନ୍ଧିତ ବେଣୁ। ବାର ବାର ବେଣୁକୁ ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ନ ତୁ ବାଦନ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବେଣୁର ସନ୍ଧାନ ହଉଛି ଅଧରରେ, ବାଦନ ହେଇପାରୁନି।
କାହିଁକି ନା କୋଉ ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ଗାଇବେ ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ କଣ ହେଲା ନା କାଳୋଚିତ ଠିକ ସମୟକୁ ମ୍ୟାଚ କଲା ଭଳିଆ, ପରିବେଶକୁ ମ୍ୟାଚ କଲା ଭଳିଆ ତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାଗର ଝଙ୍କାର ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଆପେ ଉଠିଲା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାଗର ଝଙ୍କାର ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଆପେ ଉଠିଲା, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। କ୍ୟୁ କୃଷ୍ଣ ତ କୋଉ ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ଗାଇବେ, ଏଇ ପରିବେଶରେ କୋଉଟା ମଧୁର ହବ, ଏଇ କାଳରେ କୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ହବ, କୋଉ ରାଗଟା ଗାଇବେ, କୋଉ ରାଗଟା ଗାଇବି ବଂଶରେ ବୋଲିକିରି ବାରମ୍ବାର ଓଷ୍ଠ ଅଧରରେ ବେଣୁକୁ ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାରେ ପଡିକିରି କପୋଳ କୁଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ କୁଞ୍ଚିତ କପୋଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ, ଇତସ୍ତତ ଭାବ ବଡ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ବଡ ଲୋଭନୀୟ, ବଡ ଶୋଭନୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦର୍ଶନୀୟ ତିଳକ। ଏତେବେଳେ ବକ୍ଷରେ ଗୋଟେ କଣ ଭୁଷ୍କିରି ଗୋଟେ ରାଗ ରାଗିଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବକ୍ଷରେ କଣ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଅଛି? ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠି ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ପରା 2 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲେ ବକ୍ଷରେ ହସ ବାହାରୁଥିଲା, ନାଇଁ ମନେ ପଡୁନି? ବକ୍ଷରୁ ହସ ଉଠୁଥିବା କଥା ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଛାତିଟା ହସୁଥିଲା, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ହାର ହାସ ନାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟଟି ହନ୍ତ ଚିତ୍ରମ ବଳା ଶୃଣୁ ତେଦମୁ। ଚିତ୍ର ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ପରା। ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର, ଓହୋ ବିଚିତ୍ର, ହନ୍ତ ବିସ୍ମୟ ହନ୍ତ, ଅହୋ ଚିତ୍ରମ ଅବଳା ଶୃଣୁ ତେଦମ୍। ଶୁଣଲ ଶୁଣଲ ହାର ହାସ ଉରସି ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ। ମେଘରେ ବିଜୁଳି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ହନ୍ତ ଚିତ୍ର ଅବଳା, ଅବଳା ଗଣ ଶୃଣୁତ, ଶୃଣୁତ ଶୁଣ ଶୁଣ। ଉରସି ହୃଦୟରେ ହାର ହାସ, ହାରଟିଏ ହାସୁଟିଏ, ନାଇଁ କି? କେତେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲି, ଜଟିଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟେ ଥରେ ଅଧେ କୁହାହେଇଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡାକ ଦୁର୍ଲଭ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆମ ଜୀବନରେ ହୟତ କିଛି ଲାଗି ନପାରେ, କାମରେ ନ ଆସିପାରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ହବ। ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରହିବ, ସେତିକିବେଳେ ସ୍ମୃତିକି ଆସିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଜନ୍ମର ଯଦି ସାର ଜନ୍ମକୁ। କଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? କଣ ଜିନିଷଟା? ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବୟବ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ନାଇଁ ମନେ ଅଛି? ସେ କାନରେ ଦେଖିପାରିବେ, ନାକରେ କଥା କହିପାରିବେ, ନାଇଁ କି? ପିଠିରେ ଚାଲିପାରିବେ, ନୟନରେ ଗନ୍ଧ ବାରିପାରିବେ, ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସକଳ ଅବୟବ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। କି ବିଚିତ୍ର ରୂପଟିଏ, କି ବିଚିତ୍ର ଅଙ୍ଗଟିଏ ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଆଖି ଖାଲି ଦେଖିବ, ନାଇଁ କି? ଟୋପେ ମହୁ ଯଦି ପକେଇଦବା ଆଖିରେ, ତା କହିବା ହରେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଜଳୁଛି। ଏ ମହୁଟାକୁ ନା ଆଖି ବାରିପାରିବ? ମିଠା ବୋଲି ଜିଭରେ ପଡ଼ିଲେ ସିନା ଜଣା ପଡନ୍ତା ମିଠା କି ମିଠା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଟୋପେ ପକେଇଲେ କହିବ ଏଇଟା ବଡ ମିଠାରେ, ଏଇଟା ବାଘୁଆ ମହୁ ବୋଧେ, କେତେ ମିଠା ହେଇଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସକଳ ଅଙ୍ଗ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ହୃଦୟ ହସୁଛି, ଉରସ୍ଥଳ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ହସୁଛି। ଯେଉଁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ପାଇଁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅତି ପ୍ରାଣାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ରାଗର ଝଙ୍କାର ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ହଉଛନ୍ତି ମନେ ମନେ କୋଉ ରାଗରେ ବେଣୁ ବାଇବି, କୋଉ ରାଗରେ ବେଣୁ ବାଇବି, ସେତିକି ବେଳେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଝଙ୍କାର ଉଠିଲା। ହଁ ଝଙ୍କାରଟେ ହୃଦୟରୁ କୋଉଠି ଉଠିଲା? ହୃଦୟରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ରାଗିଣୀ ଉଠିଲା। ଗୋଟେ ଗୀତର ରାଗ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହଁ ହଁ ହଉଛି,
आमे मिछ कहबू आम थिलु परा सेठी देखिचु उठला तो आमे शुणिचु मध्य देखिचु मध्य दर्शनीय तिलक बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई अली कुड़ई अलघु गीतम अभीष्टम आद्रियन जरहि संधित वेणु हृदय जो बनमाला पड़ता से बनमाला देहरे जो गोछा गोछा तुलसी सब मझे दिखाई से बनमालार अपूर्व गंधरे आकृष्ट शत सहस्र संख्यक भ्रमर हृदय पाखे तले घुरुले से घूरिकी से पुष्प मानकर किशलय मानकर गंध मधुपान करी उन्मत्त होकर थे से बुलु 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 तले तुलसी मंचा उपरको पलि आसिले से तुलसी मंचार गंध जो पशिगला नाकरे कार भ्रमर मानकर से एमती मतुआला हो गले जे एकाबे समस्त भ्रमर गोटे महागुंजन सृष्टि कले एवं से गुंजनटा भ्रमर मानकर हृदय स्थलर से गुंजनटा ही महारागिणी रूपे प्रकाश पाइला महारागिणी रूपरे ध्वनित है कौन कहते सुखदेव गोस्वामी दर्शनीय तिलक बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधु मत्तई तुलसी मधुरे तुलसीर जो मकरंद बा तुलसीर जो मधु बा तुलसीर जो गंध से उन्मत्त अलीकुड़ई अलघु गीतम अभीष्ट आद्रियन ये सब शब्द गुड़िक से आवश्यक अच्छे तो जितेबले से अलीकूल तो उन्मत्त अवस्था बनमाला उपरे विचरण करू करू तुलसीकार मझे मझे तुलसी मेंचे मेंचे दिखाई बनमाला से तुलसीका उपरको जो आसीगले बुलु बुलु बसी पड़े ता गंध ता मधुगंध जो तुलसीकार पशिगला नाकरे का नाकरे भ्रमर मानकर से तो थिले 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 एमती मतुआला हो गले तुलसीकार गंधरे जे एकाबले समस्त भ्रमर महागुंजन करी उठिले गोटे रागरे गुंजन करी उठिले राग बाई रागिणी जो रागरे से गाइले एटा तो श्रीकृष्ण अभीष्ट थिला नहीं कि से तो मन मन खोजुले कौ रागरे गाइबी कौ रागरे गाइबी कौ रागरे गाइबी चिंतित हो पड़े जे तो तिलक कपोलर कुंचित हो जाऊला महाचिंतार पड़े कौ रागिणीटा गाइबी वंशे कौ रागिणीटा गाइबी कौ रागरे बजेबी जो चिंतित हो पड़ुले वर्तमान वक्षस्थल जो गोटे महागुंजन सुंदर रागटी उत्पन्न होला सांगे सांगे से रागटी की भगवान श्रीकृष्ण आद्रियन आदर कले ग्रहण कले यही रागटा गाइबी जो रागरे भ्रमर माने गुंजन करी उठिले से रागरे मु वेणु वादन करी कहीं ना भ्रमर माने जो रागरे वर्तमान गुंजन करी उठी से रागटी देश काल पात्र अनुसारे एभलिया मैच कर परिवेश को आउ समय को जे याठू उत्तम रागिणी बुद्धे आउ खोजिकी केड़ बड़ गायक हेले पाइबनी कहीं भ्रमर गुड़ाक सी सीना मतुआला होकर गुनगुन 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 ध्वनि करेंगे से कौन राग रागिणी तोड़ी पारे ना देश काल पात्र अनुसार रागिणी चॉइस करें खोजी पारे निर्णय करें हाँ तो पतंग गुड़ाक किंतु सुखदेव गोस्वामी कहते नाई रे पिले से जो रागिणीटा गाइले भ्रमर माने एकाठी समकंठरे सब भ्रमर माने से राग बा से रागिणी कि भलिया गान ना अली कुलई अलघु गीतम न लघु सीधा छोटिया राग नुहे कि छोटिया निष्पत्ति नुहे अलघु लघु कहले कम से जो निष्पत्ति नहीं
ଭ୍ରମର ମାନେ ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଭ୍ରମର ମାନେ ଯୋଉ ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ଗୁଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଟା ଅଲଘୁ। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର, ସ୍ୱର୍ଗର, ବ୍ରହ୍ମଲୋକର, ନାରଦ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଗଣ। ସଙ୍ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କାଠୁ? ଶିବଙ୍କଠୁ। ଶିବଙ୍କଠୁ ସଙ୍ଗୀତ ଆରମ୍ଭ, ପାର୍ଥିବ ସଙ୍ଗୀତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ। କୋଉଠୁ ଶିଖିଲେ ସେଟା ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ତ ସେ କୋଉଠି ହେଲେ ଫିଟେଇକିରି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନାଁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏଇ ଲଳିତ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖିବାରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ ପରା, ଅନୁମାନ କରି କହିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଶିବ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତର ଧାରା, ଶିବଙ୍କଠୁ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଶିଖିଲେ? ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ, ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ। ଶିବ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା, ସେ କହିଲେ ଏ ଚେଲା ତୁ ଏ ସାରେ ଗାମା କରିବୁ ବୋଲେ ମୁଁ ତତେ ଶିଖେଇବିନି। ନା ଆଉ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ନା ଖାଲି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଗାଇବୁ, ହରିନାମ ଗାନ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ଗାଇବୁନି, ତେବେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂଲ୍ୟ ସେଇଥିରେ ତତେ ଶିଖେଇବି। ଶପଥ କଲେ ସେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ହରିନାମ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଗାଇବିନି। କେବଳ ନାମ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ନାମ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନାରଦ। ନାରଦଙ୍କର ଦି ଶିଷ୍ୟ, ତୁମ୍ବୁରୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ତୁମ୍ବୁରୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସିଏ ଶିଖେଇଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଖୋଲିଗଲା। ଏ କୋଉ ସଙ୍ଗୀତ? ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହଁ, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଗାଉଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡିକୁ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ନା। ଆପଣ ମାନେ ସିନା ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଇଙ୍ଗିତ, ସଙ୍ଗୀତ ନୁହଁ। ସଙ୍ଗୀତ ତ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟେଇ ଦବ, ଉଡି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀକି ଅଟକେଇ ଦବ, କାନ୍ଦୁଥିବା ଶିଶୁକୁ ନୀରବ କରେଇ ଦବ, ଭାସି ଯାଉଥିବା ନୌକାକୁ ଠିଆ କରିଦବ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ। ଇଏ ହଉଛି ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଦେଶ କାଳ ଚିତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରାଗିଣୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ଏଇ ରାଗିଣୀଟା ଏଇ ସମୟରେ ଗାଇଲେ ଏକଦମ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 16 ନା, ସେଇଗୁଡାକ ଲଘୁ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମର ମାନେ ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାଗିଣୀ ତୋଳିଲେ, ହେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଏଟା ଅଲଘୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଅଲଘୁ। ଏଟା ଛୋଟିଆ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏଟା ନୁହଁ। ଏଟା ଏ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନେ ପାରିବେନି, ଶିବ ନାରଦ ପ୍ରଭୃତି ପାରିବେନି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବନି। କଣ ଭ୍ରମର ଗୁଡାକ ଅରଣ୍ୟର ପତଙ୍ଗ ଉଡେ, ଗଜମୂର୍ଖ ଉଡେ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଉଡେ, ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ରାତିଆକ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ପଡେ, ଏଡେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ଏଡେ ମୁହଙ୍ଗତ ଯେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟାକୁ କାଟିକିରି ବାହାରେ ନା, ନାଇଁ କି? ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମର ଗୁଣଗୁଣ ଧରିକିରି ମଧୁପାନ କରୁଥାଏ, ମତୁଆଲା ହେଇ ସେ ଆଉ ଜାଣିପାରିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସେ ମଧୁପାନରେ ପଦ୍ମର ଗନ୍ଧର ଆଘ୍ରାଣ କରିକିରି ଆଖି ବୁଝିକିରି ବସିଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ପଦ୍ମଟି ମୁଦି ହେଇଗଲା। ଆଖି ଫିଟେଇ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡୁ ବନ୍ଦ ଦରଜା, କୋଉ ବାଟେ ବାହାରିବି, କୋଉ ବାଟେ ବାହାରିବି? ଆଉ ବାହାରି ପାରେ ନା। ରାତି ଯାକ ଭୋକ ଉପାସରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ସେଠି ପଡେ। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବାଜିଲେ ପଦ୍ମ ଖୋଲିଲେ ବାହାରିକିରି ଯାଏ। ଏଡେ ମୂର୍ଖ ଯେ, ହଇରେ ଭ୍ରମର, ତୋର ତାକତ ଅଛି, ବିରାଟ ଶାଳଗଣ୍ଡିକି ଛିଦ୍ର କରି ତୁ ଆରପଟକୁ ବାହାରିକିରି ଯାଇପାରିବୁ? କଣା କରିଦବାକୁ ତୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବନି ତତେ, ଆଉ ତୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ରାତିଟା ଆଗ ପଡିଛୁ, କାଟିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନାହିଁ। ତମେ ବେରସିକ ଗୁଡାକ, ତମେ ସବୁ ବେରସିକିଆ ଲୋକ ଗୁଡା, ତମେ ରସ ଜାଣ ନା। ଭ୍ରମର ସିଏ, ତା ନାଁ ମଧୁକର, ନାଇଁ କି? ତା ସ୍ଥାନ କାହିଁ ଉଚ୍ଚରେ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ?
ଦାରୁ ଭେଦ କ୍ଷମ ଭ୍ରମର ପଶି କମଳ କୋଳେ ପାଶରେ ଆପଣା ବିକ୍ରମ ପ୍ରେମ ମୋହନ ଭୋଳେ। ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରାଙ୍କ ଲେଖା। ପାଶରେ ଆପଣା ବିକ୍ରମ ପ୍ରେମ ମୋହନ ଭୋଳେ। ପ୍ରେମର ଏମିତି ପରାକାଷ୍ଠା। ପଦଙ୍କୁ ସେ କାଟି ଦେଇକିରି ପଳେଇବ। ଏଟା କି ରସିକତା ହଉ, ଏଟା କି ପ୍ରୀତି। କାଟି ଦେଇକିରି ପଳେଇବ। ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ପଛେ ରାତି ତ୍ୟାଗ ପଡୁଛି। ଏଭଳିଆ ରସଜ୍ଞ ଯିଏ, ସେ ଯୋଉ ଗାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରାନୁସାରେ ଯୋଉ ରାଗିଣୀର କଳ୍ପନା କରିବ, ତାକୁ ଏ ଶିବନାରଦ ପାରିବେ? ତେଣୁ ଏ ଭ୍ରମର ମାନେ ସାଧାରଣ ଭ୍ରମର ଏ ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ କହିଲେ, ଏ ଭ୍ରମର ଗୁଡିକ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ବକ୍ଷସ୍ଥଳର ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରିକା ଉପରେ ବନମାଳାରେ ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ଏଇ ଭ୍ରମର। ଏଟା କଣ ହେଇଥିବେ? ଏଟା କଣ ହେଇଥିବେ? ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଗୁଡା କୋଉ କ୍ୟାଡରର ଲୋକ। ଭ୍ରମର ରୂପରେ ଆସି କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭ୍ରମର ରୂପେ ଆସି କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ କିଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧୁର ମନୋହର ବନବେଶରେ ଭ୍ରମର ରୂପରେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଛାତିରେ ବୋହିକିରି ଯାହାକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଯୋଉ ଦଳଟାକୁ ଛାତିରେ ବୋହିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ବନମାଳା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ ଉଡୁଛନ୍ତି? ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମାଳାଟି ଭ୍ରମରକୁ ବହିଲା, ମାଳାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହନ କଲେ। ଏଗୁଡା କି ସାଧାରଣ ଭ୍ରମର କୀଟ ମାତ୍ର? ତାଙ୍କୁ କୀଟ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ? କେବେ ନୁହେଁ। ଏତାଦୃଶ ଭ୍ରମର ଗଣ ଯେତେବେଳେ ମଧୁଗୁଞ୍ଜନ କରି ଉଠିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ବା ବା ବା, ବଢିଆ ରାଗିଣୀଟେ ମତେ ଦେଖେଇଦେଲ, ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲ। ସେଇ ରାଗରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? କୃଷ୍ଣ ଆଦ୍ରିୟନ ଜର୍ହି, ଜର୍ହି ଯେଉଁ ରାଗକୁ ଆଦର ପୂର୍ବକ ସନ୍ଧିତ ବେଣୁରେ ବାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦର୍ଶନୀୟ ତିଳକ ବନମାଳା ଦିବ୍ୟଗନ୍ଧ ତୁଳସୀ ମଧୁମତୈ ଅଳି କୁଳେଇ ଅଲଘୁ ଗୀତମ ଅଭୀଷ୍ଟମ ଆଦ୍ରିୟନ ଜର୍ହି ସନ୍ଧିତ ବେଣୁ ସରସୀ ସାରସ ହଂସ ବିହଙ୍ଗା ଚାରୁ ଗୀତ ହୃତ ଚେତସ ଏତ୍ୟ ହରିମ ଉପାସତ ତେଜତ ଚିତ୍ତା ହନ୍ତ ମିଳିତ ଦୃଶୋଦ୍ଧୃତ ମୌନା। ଏ ଯୋଉ ଗୋପୀଟି କହୁଛି, ଏ ତ ଯୁଗଳ ଗୀତ, ବେଣୁ ଗୀତ ବା ଯୁଗଳ ଗୀତ। ଯୋଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ଏକାଠି ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମର ଆଜି ହେଇଛି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକଟିରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା କଣ କହୁଛି, ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି।